हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है तुहाडा उड़ान इंस्टीट्यूट बठिंडा दे विच। ते अज दा ये लैक्चर असी एक नवे कोर्स की शुरुआत करन जा रहे हैं। इस लैक्चर तो तुसी सारे जानते हो कि पिछले दिनी गवर्नमेंट ने जांदे जांदे कुछ जिहड़ियां पोस्टां ने एजुकेशन डिपार्टमेंट दे विच ओह अनाउंस कीतियां ने, उन्हां दा नोटिफिकेशन आया। उहदे चों मास्टर केडर दीयां काफ़ी सारियां पोस्टां अलग अलग विशे दीयां आईयां तो लगभग 4000 पोस्ट तुसीं जानते हो, 4100 कुछ पोस्ट आ। तो उहदे नाल नाल एक नोटिफिकेशन आया साडे कोले लैक्चरार दी पोस्ट का। लैक्चरार दी पोस्ट दे विच भी 350 के लगभग 343 पोस्टां आईयां होईयां ने लैक्चरार दे विच वख-वख विशे दे विच। अज दे इस लैक्चर दे विच असीं जो लैक्चरार दे जिहड़े सबजैक्ट की गल करन जा रहे हैं वो है हिस्टरी। हिस्टरी लैक्चरार दे जदों असीं नोटिफिकेशन देखते हैं तो उहदे च टोटल 142 पोस्ट उन्होंने अनाउंस कीतियां ने। 142 पोस्टां दे विचों 12 पोस्टां तुसीं जानदे हो, सारे देखिया होगा तुसीं नोटिफिकेशन के बैकलॉग चों ने, तो 130 पोस्ट जिहड़ी फ्रैश पोस्ट आ गई है ना। 130 दे विचों जे असीं जनरल कैटेगरी दीयां देखते हैं तो 50 पोस्टां ने, तो बाकी जिहड़ियां पोस्टां ने लगभग 80 पोस्टां ने जिहड़ियां ओह अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड होईयां ने। तो यह लैक्चरार के बेस तो देखिए एक अच्छी पोस्ट आ। जिमें कि लास्ट वारी जदों 2016 के विच लैक्चरार की पोस्ट आई सी तो उदों हिस्टरी की पोस्ट 90 पोस्ट सी, 90 पोस्टां सीगियां हिस्टरी दीयां। तो इस वारी थोड़ी गिनती जिहड़ी इनक्रीज़ होके आई आ। सो असी ये कह सकते हैं कि एक अच्छी पोस्ट आ, तुसी इस पोस्ट दे विच कंपीटीशन लड़ सकते होगे, कोई ऐसी गल नहीं। क्योंकि वैसे भी साडे लई तां ओह कहिंदे आ भी एक ही पोस्ट चाहिदी है सानूं तां, है ना। तां तुसी इस लई कंपीटीशन लड़ सकते होगे। तां इसे शुरुआत एक अच्छी असी आपदे उद्देश तक पहुँच सकीए, असी एज ए लैक्चरार डिपार्टमेंट दे विच ज्वाइन कर सकीए, साडी जॉब लग सके लैक्चरार दी, तां उहदी शुरुआत असी अज तो शुरू कर रहे हैं। अज असी पहला कदम पुट्टांगे इहदे च। ते असी इस लैक्चर दे विच लैक्चरार दे सिलेबस बारे की कुछ असी पढ़ना, उहदे नाल एक असी जान पछाण करांगे। उदों जान पछाण तो पहला मैं तुहानूं आपदी जान पछाण करवा दां कि मेरा नाम संदीप सिंह आ। उड़ान इंस्टीट्यूट बठिंडा दे विचों असी तुहाडे रूबरू हो रहे हांगे। शुरुआत अज पहला दिन आ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਗਭਗ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੌਬਸ ਦੇ, ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਹਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ, है ना। तो इन्ना टाइम सानू इन्ना जो ये सबजैक्ट्स ने, लाइक असी लैक्चरार की गल कर रहे हैं, 2 ਤੋਂ 3 महीने सानू चाहिए भी आ इहदी अच्छी तैयारी करने लई, है ना, कि अच्छे लैवल तक असी कंपीटीशन दे विच आ सकीए। तो इन्ना टाइम भी चाहिए, तो साडे कोले बिल्कुल पूरा टाइम आ, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत घट। तो मेहनत करनी असी शुरू करते हैं। सो चलो अज दे लैक्चर की करिए शुरुआत असी एक अच्छी आस दे नाल कि असी जो साडे सुपने ने उन्होंने असी पूरा करांगे। असी पहला कदम पुट रहे हैं, असी मंजिल ते पहुँचांगे। तो शुरुआत करते हैं आपां हिस्टरी लैक्चरार दे सिलेबस तो। तो दोस्तों तुसी जानते हो कि जदों असी हिस्टरी लैक्चरार की गल करते हैं तो इहदे विच जो साडे कोले सिलेबस आ, है ना, सब तो पहला जे असी इहदे नाल एक असी जान पछाण करते हैं, जदों असी तां जदों असी हिस्टरी नूं देखते हैं ना, इतिहास, तो हिस्टरी साडे जिहड़े इतिहासकार सी, वैसे तो आपां इहदी अज आपां सिलेबस ते डिस्कशन करनी है। वैसे तुसीं जानते हो कि वर्ल्ड हिस्टरी का पितामह किस नूं कहा जाता, हेरोडोटस नूं कहा जाता, यूनानी सीगा एक वो, है ना। फिर इंडियन हिस्टरी का पितामह किस नूं कहा जाता, कलहन नूं कहा जाता। हिस्टरी हुंदी की आ? हिस्टरी जो लंघे हुए समय दे विच घटनावां ने, हिस्टरी बेसिकली 3 चीज़ों पर डिपेंड करती आ, इंपैक्ट, इवेंट ते सोर्स। ये बारे कल वाले लैक्चर च आपां इत्थों ही शुरुआत कर रहे हैं। इंपैक्ट प्रभाव, इवेंट कोई घटना, ते सोर्स स्रोत, कि लंघे हुए समय दे विच किहड़ियां घटनावां होईयां, उन्हां घटनावां दा की प्रभाव पिया, ते उन्हां घटनावां दा सानूं पता कित्थों लगदा गा। यह हिस्टरी आ,
ठीक है जी। इतिहास देखो इंसान का जिहड़ा पुरातन जां पास्ट आ जां इतिहास आ, वो बहुत लंमा ते खिलरिया होया है ना। ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੈਦਿਕ era ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਰਾਜਵੰਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, है ना। ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਿਆ ਚੌੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸੌਖਿਆਂ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਕੜ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਤੇ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਤਾ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖਿਲਰੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝ ਸੌਖੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਏਂਸ਼ੈਂਟ ਹਿਸਟਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ, ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟ ਬਣਾਏ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ। ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ। ਸੀ ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਜੋ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਆ, ਜੋ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਲੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਕੇਰਲ ਤੱਕ, ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਾਮ, 7 ਸਿਸਟਰ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਂਤਨ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮੇਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ। ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਏਂਸ਼ੀਐਂਟ ਹਿਸਟਰੀ, ਮੈਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ। ਏਂਸ਼ੀਐਂਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਨਨੋਨ ਟੂ 712 AD ਤੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਅਨਨੋਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਆ ਇੱਥੇ, ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 712 AD ਤੱਕ, ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਏਂਸ਼ੀਐਂਟ ਹਿਸਟਰੀ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ, 713 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 1707 ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ 1708 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਡਿਵਾਈਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਵਾਈਡੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਜੀ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ। ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਭਾਗ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਆ, ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਜਿੱਥੇ 5 ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਸੀ। 5 ਆਬ। 5 ਆਬ ਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ।
है ना, क्योंकि 10 गुरु साहिबाना की हिस्टरी असीं इहदे च पढ़ांगे। फिर उस तो बाद ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਮਿਸਲਾਂ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਜੋ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 3 ਟੋਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਤਾ, 3 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਕਚਰਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ 3 ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟਸ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪਾਰਟਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ 3 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ, ਮੈਡੀਵਲ ਤੇ ਮਾਡਰਨ। ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਕਾਲ ਲਿਖਿਆ ਅਨਨੋਨ ਤੋਂ 712, 13 ਤੋਂ 1707, 1708 ਤੋਂ 1947, ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੈਕਚਰਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਹ 3 ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਆ ਪਾਰਟਸ ਨੇ 3, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਕਚਰਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟ ਏ, ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਆ ਜੀ, ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਜੋ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਇਹਦੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੀਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ देयर ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਔਨ ਇਟਸ ਹਿਸਟਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਖ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਇਹ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖੈਬਰ ਦਾ ਦਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਦਰਾ, ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਸੀ? ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਡੇਰੀਅਸ ਫਸਟ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਇਆ, ਇਰਾਨੀ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਲਗਭਗ 520 BC ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੇ, ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਤੇ ਪੋਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਉਹ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੇਹਲਮ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਜੇਹਲਮ, ਤੇ ਉਹ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਕਿੰਨਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਹ? ਜੋ ਮਿਡ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਰਾਨੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਫਗਾਨੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਰਕੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਗੋਲ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਨਾਨੀ ਹੋਣ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੀਚਰਸ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਹਦੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ? ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ,
है ना। एक पासे हिमालय है जो पंजाब के उपरली भाग च आ, जिधरों कोई हमलावर कदे आया ही नहीं, पर 5 दरियावां की धरती है, जरखेज जमीन आ, बड़ा उपजाऊ आ, लोग खुशहाली च सीगे, ਇਹਦਾ पॉजिटिव असर भी पिया। पर दरवाजे के रूप च सी इंडिया के, भारत के उस खित्ते नूं पंजाब कहा जाता जो हमलावरां लई एक तरीके नाल प्रवेश द्वार सी। तां इहदा खमियाजा भी भुगतना पिया। राजनीतिक तौर पर, पोलीटिकल तौर पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पंजाब ने जिहड़ा हैगा अदा कीता। वो चाहे तुसीं लाहौर नूं पोलीटिकल एक्टिविटीज़ का केंद्र मान लो, चाहे तुसीं दिल्ली नूं मान लो, क्योंकि किसी टाइम दिल्ली भी पंजाब का हिस्सा रहा, तो वो आपां अगे सिलेबस च इहदी गल करदे ही रहना गा। तां पंजाब की सिचुएशन ते इत्थों दा की जिहड़ा हिस्टरी ते प्रभाव पिया, ये साडा मेन कंसैप्ट आ। फिर सोर्स ऑफ हिस्टरी ऑफ पंजाब, ये तो असीं पहले ही गल कीती आ कि देखो हिस्टरी है कि हिस्टरी 3 चीज़ां च वंडी हुई आ। एक तां लंघे हुए समय दे विच घटनावां किहड़ियां वापरीआं, उन्हां घटनावां दा असर की होया, प्रभाव की पाया, वो पोलीटिकल भी हो सकदा, आर्थिक भी हो सकदा, वो समाजिक भी हो सकदा, ते उन्हां घटनावां दा सानूं पता कित्थों लग्गिआ। सोर्स जिवें कि तुसीं आपां अक्सर बड़ियां मशहूर लड़ाइयां की गल करते हैं, तो आपां पानीपत की लड़ाई की गल कर लैंदे कि 1526 दे विच पहली लड़ाई जिहड़ी बाबर ते इब्राहिम लोधी दे विच लड़ाई हुंदी है, 1526 की लड़ाई, तो वह पानीपत की पहली लड़ाई सी। एक घटना का जिक्र किया। प्रभाव की जदों असीं गल करते हैं, बाबर जितदा, इब्राहिम लोधी हारदा, मुगल वंश की शुरुआत हो जाती है तो लोधी वंश का अंत हो जाता, ये उहदा प्रभाव हो गया। पता कित्थों लगदा, सोर्स की है इस चीज़ का, इन्नी पुरानी घटना वापरी, उहदा असीं अज भी सानूं उहदा पता कित्थों पता लग्या। तो सीधी गल है जी, तुसीं कह सकते हो कि सोर्स हैगा बाबर, बाबरनामा तुझ के बाबरी, जिहड़ी उहदी जीवनी है उहदे विच उहने उस जंग का जिक्र किया, तो उत्थों सानूं पता लग जाता कि एक लड़ाई हुई। इसे तरीके नाल पंजाब की जिहड़ी हिस्टरी ऑफ पंजाब आ, वो सानूं कित्थों पता लगदा, तो बड़े सारे सोर्स ने। जिवें असीं सिखिज़म दे विच देखीए, साखियां हो गईयां, आदि ग्रंथ साहब हो गया, हुक्मनामे हो गए, सिक्के हो गए, कुछ बिल्डिंग्स हो गई वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरह के स्रोत ने जिन्हों तो सानूं पंजाब की हिस्टरी का पता लगता। फिर जी एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ सिखिज़म ड्यूरिंग द पीरीयड ऑफ 10 गुरुज। तुसीं सारे ही जानते हो कि गुरु नानक साहब ने सिख धर्म की स्थापना की, तो उदों बाद गुरु गोबिंद सिंह तक सिख धर्म ने बहुत ज़्यादा तरक्की की, डिवेलप होया। फिर गुरु गोबिंद सिंह जी ने 11वें गुरु के रूप च ग्रंथ साहब नूं गुरु का दर्जा दिता, तो उस तो बाद यह धर्म जिहड़ा अगे अगे चलता गया। 10 गुरु साहिबानां दे विच सिख धर्म ने किवें तरक्की की, किहड़ियां-किहड़ियां खास गल्लां ते ध्यान दिता गया, किहड़े कुछ नवें जिहड़ियां हैगियां समाज दे विच करीतियां नूं दूर करके नवीं चीज़ां इंट्रोड्यूस कीतियां गईयां, वो सब कुछ जिहड़ा हैगा इस कंसैप्ट दे विच आ कि 10 गुरु साहिबानां दे विच सिख धर्म दा फलाह डिवेलपमेंट किवें होई, ये चीज़ पढ़नी है जी असीं। फिर बंदा बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह जी तो बाद, गुरु गोबिंद सिंह जी साडे 10वें गुरु सी, तो उस तो बाद राजनीतिक तौर पर जिहड़ा लीडर इत्थे गुरु गोबिंद सिंह जी ने थापिया सिख पंथ लई, वो सीगा बंदा सिंह बहादुर। नदेड़ तो उन्होंने जिम्मेवारी दी गई, तो फिर उन्होंने पंजाब भेजा गया, तो पंजाब दे विच उन्होंने बहुत सारियां लड़ाइयां लड़ियां, जित्तियां, सिख पंथ की जां सिख राज स्थापित किया। लोहगढ़ उहदी राजधानी रखा गया, मुखलिसपुर कहा जाता जिसनूं, है ना। तो उत्थे बंदा सिंह बहादुर ने राजनीतिक तौर पर धर्म नूं स्ट्रोंग किया। तो बंदा सिंह बहादुर दा की रोल आ, किहड़ियां उहदियां सफलतावां ने, ये साडा एक कंसैप्ट बनदा। उसे समय के दौरान जदों असीं लैक्चरर कैडर ते मास्टर कैडर दे विच डिफरेंसिस देखते हैं, तो आह कंसैप्ट डिफरेंट आ, जिहड़ा कि मास्टर कैडर दे विच ये कंसैप्ट नहीं है। जिहड़ा 5 नंबर आ, अब्दुल समद खां, ज़करिया खां ते मीर मन्नू, जदों बंदा सिंह बहादुर की डैथ हो जाती है, उन्होंने शहीद कर दिता जाता, उस तो बाद सिखां ते बहुत टफ टाइम आउंदा, बहुत ही संघर्षमई समा सी वो, जिस दे विच जिहड़े गवर्नर सी पंजाब दे अब्दुल समद खां, ज़करिया खां ते मीर मन्नू, वो जिवें आपां अक्सर पढ़ते सुनते हैं, है ना, कि सिरां दे मुल पए, कि सिख दा तुसीं सिर कट के लैके आओ, तुहानूं इन्ने पैसे दिते जाणगे वगैरह वगैरह। वो समा सी जिहड़ा संघर्षमई समा सी। ਉਹਦੇ 'ਚ 3 गवर्नर ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਨ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਤੇ ਮੀਰ ਮਨੂ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਕਚਰਰ ਦਾ ਅੱਡ ਤੋਂ ਕਨਸੈਪਟ ਆ।
ठीक है जी, ये पढ़ांगे जी। फिर दल खालसा, नवाब कपूर सिंह ने दल खालसा की स्थापना की। दल खालसा बारे पढ़ांगे, जो सिख धर्म थोड़ा जिहा स्ट्रोंग होंदा ते 12 जत्थियां दे विच वंड दिता जांदा, दल खालसा की स्थापना की जाती है। बहुत ही पहली राजनीतिक तौर पर एक अच्छी संस्था बनाई जाती है, उहदे बारे पढ़ांगे। फिर सिख मिसल्स, दल खालसा दे विचों ही 12 मिसलां निकलदियां ने, सिख मिसलां कह दिंदे जिसनूं आपां, है ना। उन्हां मिसलां दे विचों ही एक मिसल सीगी शुकर ਚੱਕੀਆ मिसल, तो शुकर ਚੱਕੀਆ मिसल दे विचों एक बहुत ही जिहड़ा हैगा उच्च कोटि का आगू निकलदा महाराजा रणजीत सिंह, जिहड़ा अगे जाके सिख राज स्थापित करदा। तो असीं उन्हां मिसलां बारे पढ़ना। फिर असीं महाराजा रणजीत सिंह किस तरीके नाल एक मिसल शुकर ਚੱਕੀਆ मिसल चों निकल के महाराजा रणजीत सिंह ने राज असटैबलिश किया, तो वह भी इन्ना अच्छा असटैबलिश किया, किहड़ियां उहदियां विशेषतावां सी, की उहदियां खास सफलतावां सी, वो सब कुछ असीं इहदे च पढ़ना गा महाराजा रणजीत सिंह। फिर असीं अगे गल करते हैं एंगलो सिख रिलेशन, ठीक है जी। 1800 तो लैके 1839 तक सिखां दे ते अंग्रेज़ां दे किहो जिहे रिलेशनस रहे, जिवें सतलुज की संधि हुई, है ना, सतलुज की संधि हुई, अफगानिस्तान नूं लैके सिंध की संधि हुई, होर इहो जिहियां कई सारियां संधियां होईयां सी। अंग्रेज़ां दा ते सिखां दा आपसी किहो जिहा जिहड़ा हैगा ओह रिश्ता सी, रिलेशन सी, उहदे बारे आपां इस कंसैप्ट दे विच गल करनी होगी। सीधी जी गल कि रणजीत सिंह ते अंग्रेज़ां दा रिश्ता किहो जिहा सीगा, है ना, उहदी गल करनी आ। फिर रणजीत सिंह के कंसैप्ट चों ही एक होर कंसैप्ट आ सिविल एंड मिलटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रणजीत सिंह, समाजिक तौर पर सिविल तौर पर मिलटरी एडमिनिस्ट्रेशन, जिवें वतूरा, है ना, इस तरह के जिहड़े विदेशी गवर्नर जनरल सीगे जिहड़े लिआंदे गए इत्थे, ते उहदे च जिहड़ा हैगा तुसीं कह सकदे हो कि किस तरीके नाल सैना दा मॉडर्नाइजेशन किया गया, नवीन रूप सैना नूं अख्तियार किया गया। सिविल ते मिलटरी एडमिनिस्ट्रेशनस रणजीत सिंह दे किस तरह दे सी, असीं उहदे बारे इत्थे गल करनी है। तो 11वां ते लास्ट सैगमेंट हैगा जी इहदे च फर्स्ट एंगलो वार एंड सैकेंड एंगलो वार। 1839 दे विच रणजीत सिंह की डैथ हो जाती है, तो उस तो बाद ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਨਾਕਾਬਲ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੋਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 39 'ਚ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 2 ਯੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। युद्ध ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਈ ਨੇ, ਇੱਕ 'ਚ 4 ਨੇ, ਇੱਕ 'ਚ 5 ਨੇ, 2 युद्ध ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਵਾਰ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਐਂਗਲੋ ਵਾਰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ हिस्टरी ऑफ इंडिया की गल करते हैं, जिवें कि आपां गल कीती सी कि भारतीय इतिहास नूं 3 पार्ट्स दे विच वंडिया गया गा। वो 3 पार्ट्स किहड़े-किहड़े ने? सब तो पहला जिहड़ा एंशंट इंडिया का पार्ट आ जी, है ना, जे तुसीं गल करोगे उहदे तो शुरुआत सब तो पहला इंडस वैली हड़प्पा सभ्यता, उहदे नाल संबंधित की किवें उहदा रीजन होया, की उहदे मेन फीचर सीगी, किवें वो डैकलाइन उहदा जिहड़ा हैगा सभ्यता खत्म हुई, इहदे बारे असीं शुरुआत असीं इत्थों करनी है। थोड़ा जिहा असीं इस दे विच स्टोन एज बारे जरूर पढ़ांगे, थोड़ा जिहा कि बेस देण लई इंडस वैली नूं, बट साडे सिलेबस दे विच तुसीं जाणदे हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ही फस्ट जिहड़ा हैगा कंसैप्ट है। फिर इस तो बाद रिगवैदिक सिविलाइजेशन, रीजन ऑफ होम, आरियंस, जिहड़ा सोशल पोलीटिकल इकोनॉमिक, ये सारे का सारा कंसैप्ट आ जिहड़ा वैदिक रिगवैदिक काल। तुसीं जानते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन तो बाद वैदिक इरा शुरू होंदा, लगभग 1500 BC तो लैके 600 BC तक का समा जिहड़ा ओह वैदिक इरा। वैदिक इरा नूं असीं 2 पार्ट्स दे विच वंड दिंदे आ। वैदिक इरा दा मतलब की आ कि साडे 4 वेद ने, जो चारे वेदां तो सानूं उस समय की जानकारी मिलदी है, उहनूं असीं वैदिक इरा कह दिंदे आ। सब तो पुरातन वेद हैगा जिहड़ा ओह रिगवेद आ। तो एक पार्ट इत्थे सैकंड पार्ट जो तुसीं देख रहे हो रिगवेद के अकॉर्डिंग, आरियंस रिगवेद के अकॉर्डिंग सोशल पोलीटिकल इकोनॉमी रिलीजीअस लाइफ किहो जी सीगी उदों, है ना। आरियंस किवें आए, किहड़ा आरियंस का बेसिक होमलैंड सी, है ना, जिवें असीं मिड एशिया कहने वगैरह वगैरह, वो असीं इहदे च पढ़ांगे। फिर लेटर वैदिक इरा,
ਰਿਗਵੇਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 3 ਵੇਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ 3 ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੇਟਰ ਵੈਦਿਕ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੈਨ ਧਰਮ 24ਵੇਂ ਤੀਰਥੰਕਰ ਸੀਗੇ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਟੀਚਿੰਗਸ ਕੀ ਆ ਤੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪਿਆ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵੈਦਿਕ ਏਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਦਿਕ ਏਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਧਰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੌਰੀਆ ਕਾਲ। ਮੌਰੀਆ ਕਾਲ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ। ਕਿਹਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ? ਕੌਟਾਲਿਆ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੰਦ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਏਰੀਏ ਤੇ ਨੰਦ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸੈਲੂਅਸ ਨਿਕੇਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਂ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿੰਦੂਸਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸ਼ੋਕ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਾਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ? ਅਸ਼ੋਕ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪ ਦਾ ਧਰਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਕੀ ਸੀ ਜੀ ਉਹਦੀਆਂ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਲਿੰਗ ਯੁੱਧ, ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ, ਕਲਿੰਗ ਦਾ ਯੁੱਧ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਰੀਆ ਰਾਜ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਗੁਪਤਾ ਅੰਪਾਇਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ ਤੇ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਰਾਜੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਲ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ। ਗੁਪਤਾ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ ਤੇ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਨੇ ਇਸ ਅੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਇਆ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਊ। ਫਿਰ ਇਸ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਦਾ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਵਰਧਨ ਕਿੰਗਡਮ। ਵਰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਾਜਾ ਕਿਹੜਾ? ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਰਵਰਧਨ, ਰਾਜਵਰਧਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਵਰਧਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਆ ਜੀ। ਗੁਪਤਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਰਧਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਵਰਧਨੇਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਾਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲਾਈਕ ਉਹਨੇ ਕਨੌਜ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਹਿਊਨ ਸਾਂਗ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਪਲਕੇਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਯੁੱਧ ਉਹ ਹਾਰਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਪੇਨਸ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਫਿਰ ਰੀਜਨ ਆਫ ਰਾਜਪੂਤ ਐਂਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਰਾਜਪੂਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਤਰ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰਾਜਪੂਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਉਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਤੱਕ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਇੰਡੀਆ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਉਹ ਮੈਡੀਵਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ 712 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੀ। ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਤੇ ਬਲਬਨ ਦੇ ਅੰਡਰ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਕਰਦਾ। ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦਾ ਦਾਸ ਸੀ। ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ 1206 ਤੋਂ 1210 ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਲਿਮਟਿਡ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਬਲਬਨ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਸ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੰਸ਼ ਆ, ਕਿਹੜਾ? ਤੁਗਲਕ ਵੰਸ਼। ਤੁਗਲਕ ਵੰਸ਼ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ, ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਿਜੇਨਗਰ ਕਿੰਗਡਮ। ਵਿਜੇਨਗਰ ਕਿੰਗਡਮ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਿੰਗਡਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੁਗਲ ਅੰਪਾਇਰ। ਦੇਖੋ ਮੁਗਲ ਅੰਪਾਇਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? 1526 ਦੀ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 1700 ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 1857 ਤੱਕ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਲਿਮਟਿਡ ਛੋਟਾ ਰਾਜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਮਾਤਰ ਰਾਜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਰੀ ਵੰਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1540 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 55 ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੁਗਲ ਅੰਪਾਇਰ ਅੰਡਰ ਬਾਬਰ, ਅਕਬਰ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ 1526 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 1540 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 55 ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਸਮਾਂ ਹਮਾਯੂੰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸੂਰੀ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲੇਰਾ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੰਪਾਇਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੰਪਾਇਰ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ? ਬੇਸਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਲਾਸੀ ਤੇ ਬਕਸਰ। ਦੋਨੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਐਸੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਦੋਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਫਿਰ ਰਿਫਾਰਮਸ ਆਫ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ, ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਤੇ ਡਲਹੌਜ਼ੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ, ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਨੇ ਤੇ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ। ਫਿਰ 1857 ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ। 1857 ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ, ਕਾਰਨ, ਨੇਚਰ, ਰਿਜ਼ਲਟ, ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋਸ਼ੀਓ ਕਲਚਰ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਕੁ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰਰ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਜੀ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਮੋਡਰੇਟਸ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਐਂਡ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਥਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਵਰਕਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਰਮ ਧੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਧੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਰਮ ਦਲ ਤੇ ਗਰਮ ਦਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਰਮ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ, ਬਿਪਿਨ ਚੰਦਰ ਪਾਲ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਨਰਮ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਗਰਮ ਦਲ ਨਰਮ ਦਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ।
फिर इस तो बाद नैक्सट कंसैप्ट हैगा फ्रीडम स्ट्रगल पूरे का पूरा 1919 तो लैके 1947 का जिहड़ा स्ट्रगल आ, जलियांवाला बाग आ गया, फिर च नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आ गई, वो सिविल नाफरमानी अंदोलन आ गया, भारत छड्डो अंदोलन आ गया, पार्टीशन क्यों हुई इंडिया की, ये सारे का सारा कंसैप्ट आउंदा गा। 1885 तो लैके 1919 तक जो वापरदा वो इस कंसैप्ट च पढ़ना सी, जिवें कि वड्डी घटना बंगाल की वंड है ना 1905 च हुई, करजन ने की, तो वो चीज़ां आप अगे पढ़ांगे। 1919 तो लैके 1947 तक जिन्हों गांधी नेरा कहा जाता वो बारे भी आप पढ़ना गा इत्थे। ते एट द एंड जिहड़ा लास्ट कंसैप्ट आ साडा वो किहड़ा, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन प्रिंसली स्टेट्स। अंत जदों देश नूं आज़ादी मिलदी आ तां उस आज़ादी दे विच किस तरीके नाल साडा जिहड़ा संविधान बनाया जांदा गा, किस तरीके नाल जिहड़ा हैगा स्टेट्स बनदियां ने, भारत पाकिस्तान की वंड हुंदी आ, वो सब जिहड़े कंसैप्ट ने वो असीं इत्थे पढ़ांगे। सो दोस्तों ये असीं एक जल्दी च साडे सिलेबस ते एक नज़र मारी आ कि जिहड़ी मंजिल नूं असीं प्राप्त करना गा उत्थों तक पहुँचण लई सानूं किहड़े रस्ते नूं चुनना पऊगा। तां ये फुल फ्लैज साडा कंसैप्ट आ। एक इहदे च वर्ल्ड हिस्टरी का पार्ट आ जी। नैक्सट पार्ट हैगा साडा वर्ल्ड हिस्टरी, जिहड़ा कि पार्ट सी आ। वर्ल्ड हिस्टरी का मतलब तुसीं समझदे हो कि जो विश्व के इतिहास नाल जुड़िया होया कंसैप्ट आ। भावें कि वर्ल्ड हिस्टरी दे विच वैसे तो इन्ने सारे देश ने, इन्नियां सारे रैवोल्यूशनस होए ने, वड्डियां घटनावां वापरियां ने, बहुत वड्डा इतिहास आ, पर उहदे विचों सानूं 4 कंसैप्ट आ जिहड़े हैगे साडे सिलेबस दे विच दित्ते गए ने, जिन्हां बारे असीं गल कर रहे हां। तां सब तो पहला कंसैप्ट हैगा जी राइज ऑफ मॉडर्न एज, रैनसेंस एंड रिफॉर्मेशन। दो ने जी ये साडे कंसैप्ट ने जिहड़े रैनसेंस एंड रिफॉर्मेशन आ, बेसिकली ये इत्थे ये ऑफ नहीं है। रहने पुनर जागरण ते धर्म सुधार अंदोलन, ये दोनों चीज़ां जो मॉडर्न राइज ऑफ मॉडर्न एज है यूरोप तो शुरू होया, जिवें खास करके इटली तो है ना, उत्थों यूरोप के ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों के विच ये फैलिया। जिहड़ा धर्म सुधार अंदोलन आ वो जर्मन तो मार्टिन लूथर ने शुरू किया सीगा जी। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਨਸੈਂਸ ਆ ਜੋ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ। ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਨਸੈਂਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਰੀਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਧਰਮ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਚਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, पोप ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਜਰਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਰੀਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਰੈਨੇਸੈਂਸ ਐਂਡ ਰੀਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਲੈਕਚਰਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਪਾਰਟ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਆ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ 1789, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਫੈਕਟ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਕਚਰਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਨਸੈਪਟ ਆ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਗੀ। ਫਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਇਫੈਕਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੈਨੇਸੈਂਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਸਮਾਜ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ। ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ 2 ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਕਚਰਰ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਆ। 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਂ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ, ਮੀਰ ਮੰਨੂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ।
12 ਮਿਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ, ਮੈਡੀਵਲ ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਰੈਨੇਸੈਂਸ ਐਂਡ ਰੀਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਤੇ ਲੈਕਚਰਰ ਕੇਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 85 to 90% ਸਿਲੇਬਸ ਸੇਮ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਟ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਹੈ ਨਾ, BA ਟੈਟ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਜੇ ਟੈਟ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰਰ ਕੇਡਰ ਤੇ SST ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ 85 to 90% ਸੇਮ ਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਕਨਸੈਪਟ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰਰ ਲਈ ਐਕਸਟਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈਕਚਰਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਬੈਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰੈਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਲੱਗੂਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਉਡਾਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।